ہمیں شروع سے یہ احساس تھا کہ جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ آپ کو پہلے اپنا پیادہ بنائے گا، اس لیے ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر ایک آدمی مقرر کر دیا تھا۔ آپ کے آس پاس رہتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے پہلے کوئی بات نہیں کی، سوائے اس کے کہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم اور ہاں آپ اس سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی سے اس کا ذکر کریں گے۔ تو کیا وہ ہمیشہ میرے آس پاس ہے؟ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پہلا سایہ ابا کے آدمی تھا۔ میری بات سن کر ابا نے کہا وہ آپ کے آس پاس ہوگا جس وقت آپ حویلی سے باہر آئیں گے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جیسے ہی آپ حویلی سے باہر آئے وہ آپ کی حفاظت کے لیے سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرے، لیکن اس طرح کہ نہ آپ کو اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ تو کیا ہر دن میں بھی میرے آس پاس رہتا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو باپ نے کہا نہیں، وہ دن میں نہیں رہتا۔ دن میں تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کو کام پر لگا رکھا ہے جو منہ نہیں چھپاتے۔ کیا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کون کر رہا ہے؟ میں نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے برخوردار، باپ نے عجیب انداز میں کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ سب کر رہا ہے وہ بہت چالاک ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی معمولی سی غلطی بھی ہمارے ہاتھ یا ہماری نظروں میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اس معاملے میں نہ کچھ جان سکے اور نہ ہی کچھ کر سکے۔ ساہوکاروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اس نے ہم سے اپنے تعلقات درست کر لیے ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ حویلی میں آتے جاتے رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس نے اپنے کسی مقصد کے لیے ہم سے اپنے تعلقات درست کیے ہیں یا واقعی درست کیسے ہیں؟ یہ واقعی درست کیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ان لوگوں کی طرف جو سوال پیدا ہوا ہے؟ باپ نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ گاؤں کے تقریباً ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ساہوکاروں نے ہم سے اپنے تعلقات بہتر کر لیے ہیں۔ ان دنوں ہر اس شخص کے ذہن میں یہی سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ ساہوکار واقعی سدھر چکے ہیں اور ان کی اب ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں ان سوالوں کے جوابات تبھی ملیں گے جب ان سب کی طرف سے ان سوالوں کے واضح جوابات ملیں گے، جب ان کی طرف سے کچھ ہوتا نظر آئے گا۔ چونکہ وہ ایماندار ہیں تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے، لیکن ہاں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے کسی بھی قدم کے لیے ہم پہلے سے تیار رہیں۔ مراد چچا کے قاتل کے بارے میں کیا معلوم؟ جب میں نے پوچھا تو والد نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر سکون سے بولے، ہم نے انسپکٹر کو فون کیا تھا اور ان سے اس بارے میں اکیلے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے جائے وقوع پر آ کر واقعے کی تفتیش کرنے دیتے تو شاید اسے کوئی سراغ مل جاتا جس سے اسے مراد کے قتل کیس میں آگے بڑھنے میں مدد ملتی۔ تو کیا اب یہ سمجھنا چاہیے کہ مراد چچا کے قاتل کا سراغ لگانا ناممکن ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے کہ یہ کیس وقت کے ساتھ مزید ڈھیلا ہوتا جائے گا۔ اس صورت میں قتل سے متعلق کوئی سراغ ملنا ممکن نہیں رہے گا۔ مراد کا قاتل ایک دن ضرور معلوم ہو جائے گا۔ والد نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جلد یا بدیر قاتل ضرور ہمارے علم میں آ جائے گا، کیونکہ ہمیں نہ صرف شبہ ہے بلکہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ مراد کا قتل غیر ضروری طور پر نہیں کیا گیا بلکہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے قتل کیا گیا تھا۔ قاتل کا مقصد آپ کو مراد کے قتل میں ملوث کرنا تھا، اب وہ آپ کو براہ راست نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کل میاں نے بڑے بھائی کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے یہ سب دوسروں کو کیوں نہیں بتایا؟
क्या मतलब? मेरे मुंह से ये सुनकर वालिद चौंक गए। मैं इसके बारे में सब जानता हूँ अब्बा, और मैं जानना चाहता हूँ क्या कल मियाँ ने इनके बारे में जो कुछ कहा वो सच है? क्या बड़े भैया की जिंदगी को वाकई खतरा है? चुप रहो। अब्बा अचानक बोले, बरीरा बहू ने तुम्हें ये सब बताया है ना? क्या फर्क पड़ता है अब्बा? तुम जानते हो कि बड़े भाई को भी अपने बारे में ये सब मालूम है क्या? अब्बा एक बार फिर चौंक गए। इसे कैसे मालूम हुआ? हमने बरीरा को सख्ती से मना किया था कि वो ये राज रखें। क्यों अब्बा? मैंने इसरार किया। अब बड़े अब्बा के बारे में ये सब बातें क्यों राज में रखे हुए हैं? यह आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। वालिद ने सख्ती से कहा। अब आप जा सकते हैं। मैं अपने बड़े भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, और मैं इस खानदानी मियाँ को मार डालूंगा जिसने मेरे बड़े भाई के बारे में इतनी बड़ी पेशी गोई की है। अपनी हुदूद में रहो लड़के, अब्बा ने गुस्से से कहा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मियाँ जी के बारे में ऐसी बात करने की? कोई मेरे भाई के बारे में ऐसी पेशगोई करता है? मैंने भी सख्ती से कहा। तो क्या मैं इसकी तारीफ करूं? फरहान चौधरी ऐसे मियाँ की गर्दन उड़ाना पसंद करेगा। इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, मैं एक झटके से कमरे से बाहर निकल आया। मैं अचानक गुस्से से भर गया, जिसे मैं पुरसुकून करने की कोशिश करता हुआ बरामदे के अंदर आ गया। मेरी नज़र कुर्सी पर एक तरफ बैठी माँ पर पड़ी। वो मुलाजमा से कुछ कह रही थी। मैं सीधा सहन से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ कामरान और इमरान कुर्सी पर बैठे थे और खाला कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखते ही कामरान और इमरान कुर्सी से उठ खड़े हुए। मैंने खाला को सलाम के लिए सर झुकाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो मैं किसी से टकरा गया, लेकिन जल्दी से ठीक हो गया। और जब मैंने अपनी भाभी को देखा तो वो भी खड़ी थी। मुझसे टकराने के बाद वो भी पीछे की तरफ चली गई और पीछे दीवार से टकराई। इनका सारा हुस्न छलक उठा था। दुपट्टा हट जाने की वजह से इनका हुस्न सामने आ गया था और मुझे दावते नज़ारा दे रहा था। लेकिन जैसे भाभी सीधी हुई, मुझे जैसे होश आ गया। सॉरी भाभी, मैंने आपको जल्दी में नहीं देखा। मैं हैरानगी से बोला। तुमने पहले कब देखा है? भाभी ने लिबास का पल्लू ठीक करते हुए कहा। तुम्हें कहाँ जाने की इतनी जल्दी है? मुझसे गलती हो गई भाभी, मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अब मुझे भी माफ़ कर दो। हाँ ठीक है, माजरत। भाभी हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें भी याद होगा कि तुम्हारी परवरिश किसी शफकत से हुई है। भाभी, भाई कहाँ है? मैंने भाभी की बातों पर तवज्जो दिए बगैर पूछा तो उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा भाई कमरे में आराम कर रहा है। भाभी की बात सुनकर मैं इनके कमरे की तरफ गया और वो नीचे चले गई। चंद ही लम्हों में मैं भाई को पुकार रहा था कि इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मैंने अपने भाई को देखा। तुम यहाँ? मुझे देखकर बड़े भाई ने सख्त लहजे में कहा। तो मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। भैया ने गुस्से से कहा। अब इससे पहले कि मैं हाथ उठाऊं, यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहे हो भाई? क्या इसने मुझे धक्का दिया और गुस्से से बोला, तुम्हें एकदम बातें समझ नहीं आती? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। चटल, इसने मेरे बाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा जिससे चंद लम्हों के लिए मेरे कान कांप गए, जबकि इसने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अब जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहते भाई ने मुझे जोर से धक्का दिया और फिर मुड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने हैरत से बंद दरवाजे को देखा। मेरा दिमाग उलझ गया था। ये सब देखकर भी मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हों के बाद जब मेरे दिमाग ने काम किया तो मैं मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.